भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अखंडं सच्चिदानन्दं अवांग मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दात् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। वेदान्तसारस्य अयं वर्गः तत्र अस्माभिः एतावत् पर्यन्तं सूक्ष्म शरीरस्य उत्पत्ति विषये अधीतम्। सूक्ष्म शरीर विषयः कश्चन सूक्ष्मः वर्तते। किमर्थं सूक्ष्मः इत्युक्ते सूक्ष्म शरीरं वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। सूक्ष्म शरीरस्य केवल अनुभूतिः भवति। सूक्ष्म शरीरं दृष्टिगोचरं न भवति। यथा विज्ञानमयकोशः वर्तते तर्हि विज्ञानमयकोशः अनुभोक्तुं शक्यते, द्रष्टुं न शक्यते। तद्वदेव प्राणमयकोशमपि अनुभोक्तुं शक्यते परन्तु द्रष्टुं न शक्यते। मनोमयकोशमपि अनुभोक्तुं शक्यते परन्तु द्रष्टुं न शक्यते। नाम अनुभवः भवति। अतएव सूक्ष्मः। इदानीम् अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम्। इदानीं स्थूलप्रपञ्चस्य निरूपणम् अस्मिन् ग्रन्थे उच्यते। एक विषय पूरो थाय छे ने नवो विषय एक शरू थाय छे। स्थूल प्रपंचस्य उत्पत्ति। पेलो प्रश्न पण अगत्यनो छे, सूक्ष्म प्रपंच निरूपण। अने आ स्थूल प्रपंचनो प्रश्न पण खूब अगत्यनो छे। सूक्ष्म प्रपंचनुं निरूपण ए पण अगत्य रीते पूछाई शके एम छे। परीक्षामां 8 मार्कनो प्रश्न पूछाय, 14 मार्कनो पण पूछाय एवुं छे। अने स्थूल प्रपंचना निरूपणनुं पण 8 मार्कमां ने 14 मार्कमां पूछाई शके। એટલે એમાં આપણે થોડું વધારે ध्यान દઈને આપણે હવે આગળ વધીશું। તો જો स्थूलभूतानि तु पंचीकृतानि। આ એક અગત્યનો વિષય આવ્યો। स्थूलभूतानि कीदृशीनि विद्यन्ते? पंचीकृतानि स्थूलभूतानि सन्ति। ज्ञायते? सूक्ष्मभूतानि अपंचीकृतानि विद्यन्ते, स्थूलभूतानि पंचीकृतानि विद्यन्ते। इदानीं प्रश्नः भवति पंचीकृतम् इत्युक्ते किं? किं नाम पंचीकरणम्? पंचीकरणम् इत्युक्ते को अर्थः भवति? सूक्ष्मभूतानाम् उत्पत्तिः भवति, पंचीकरणेन उत्पत्तिः भवति, परन्तु पंचीकरणस्य नाम किं? किं तस्य स्वरूपम्? तद्विषये अस्माभिः यतीन्द्रमद्दीपिकायां तु अधीतमेव, परन्तु ग्रन्थेपि अयं विषयः वर्तते। अतः तस्य पुनः अध्ययनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतः किं नाम पंचीकरणं? तत्र वदति पंचीकरणं तु आकाशादि पंचसु एकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु योजनम्। परीक्षामां प्रश्न पूछाय किं नाम पंचीकरणं, तो आ आखी कारिका लखी नाखवी पड़े। बराबर? एटले एतत् कंठस्थं कर्तुं योग्यं वर्तते। वस्तुतः संपूर्ण ग्रंथोपि तादृश एव, प्रत्येका पंक्तिरपि तादृशी एव वर्तते, परन्तु एतद् विशेषरूपेण एतत्तु प्रक्षते एव। पंचीकरण विषये परीक्षायां प्रश्नः भवत्येव, निश्चितेन भवति। इदानीं पश्यन्तु, एतस्य किञ्चित् व्याख्यानं पश्यामः। पश्यन्तु, पंचीकरणस्य स्वरूपं किं वर्तते? आकाशादि पंचसु, नाम आकाशादि पंचमहाभूतानि भवन्ति। ज्ञायते? एकं क्षणम्।
आकाशादि पंचमहाभूतानि भवन्ति। तच्च आकाशादि पंचसु एकैकमपि भूतं द्विधा समं विभज्य एकैकस्य भूतस्य भागद्वयात्मकेन भागकरणं द्विधा समानरूपेण द्विधा तस्य विभागः भवति। ज्ञायते? पंचीकरणं तु आकाशादि पंचसु एकैकं द्विधा समं विभज्य એટલે આકાશનો એક ગોળો હોય એના બે ભાગ કરવાના એટલે કેટલા થાય ટોટલ 5 ગોળા હતા એના બબે ભાગ કરીએ તો કતિ ભવંતિ દશ ભવંતિ ખરું જ્ઞાયતે તરી દ્વિધા સમમ વિભજ્ય તેષુ दशसु भागेषु प्राथमिकान पंचभागान प्रत्येकम चतुर्धा विभज्य 10 भाग थया तो प्राथमिकान पंचभागा प्रत्येकम चतुर्धा विभज्य એટલે 10 ભાગ થયા એમાંથી એક એક ભાગને ફરીથી 4 ભાગ કરવા અને ચતુર્ધા સમવિભજ્ય તેષામ ચતુર્ણામ ભાગાનામ સ્વસ્વ દ્વિતીયાર્ધ ભાગ પરિત્યાગેન ભાગાંતરેષુ યોજનમ અને પછી એ 4 ભાગ જે ટુકડા થયા દાખલા તરીકે આકાશ છે અત્ર પશ્યામः अस्माभिः तत् चार्ट अपि निर्मितो वर्तते आकाशः वायुः अग्निः जलं पृथ्वी वर्तते इदानीं पश्यामः एकैकं क्रमशः पश्यामः आकाशादि पंचसु एकैकं द्विधा समं विभज्य तत् प्रथम पंक्ति वर्तते खलु तत् पश्यामः प्रथमं तावत् एनं पश्यामः आकाशादि पंचसु एकैकमपि द्विधा समं विभज्य इदानीं तस्य द्विधा भागं कुर्मः एतत् आकाशादि वर्तते तस्य द्विधा समं विभागः ज्ञायते जुओ આપણે એના બબે ભાગ કરીએ છીએ દ્વિધા સમમ વિભજ્ય આમાં લાઈન આડીઅવળી થાય છે પણ એમાં લખ્યું છે ચોખ્ખું સમમ વિભજ્ય એટલે એક સરખા ભાગ પડવાના છે સમજાણું आकाशादि द्विधा समं विभज्य अनन्तरं किं भवति पश्यन्तु पुनः तत्र गच्छामः पंक्तिं गच्छामः तेषु दशशेषु भाग प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा विभज्य એટલે प्राथमिकान् એટલે હવે 4 ભાગ કરવાના છે 4 ભાગ કરવા હોય તો પેલા 2 ભાગ કરીએ અને પછી એ 2 ભાગની અંદર પાછા 2 ભાગ કરીએ એટલે ચતુર્ધા સમમ વિભજ્ય થઈ ગયું હવે આ જ રીતે આ બધામાં પણ કરવાનું છે ખ્યાલ આવે છે अत्र वयं कुर्मः चतुर्धा समं विभज्य वायोः अर्धभागं पुनः चतुर्षु भागेषु भागान्तरणं अनेन प्रकारेण वयं कुर्मः गुजराती में समझिए तो एनो अर्थ एवो थाय आकाश आदि 5 महाभूतोने पेला 2 भाग करवाना એટલે 2 भाग थया तो 5 × 10 टोटल 10 भाग थया પછી એમાંથી એક એક ભાગ એમનેમ રાખવાનો અને બીજા ભાગને 4 ભાગ કરવાના થઈ ગયા નામ આકાશः वर्तते तो आकाशस्य पंच भागाः अभूवन् आकाश आखो पिंड हतो एना 5 भेद थया ज्ञायते एना 5 भेद उत्पन्न थया इदानीं पश्यन्तु हवे शुं के छे ग्रंथ पंक्ति प्राथमिकान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य एक करी नाख्युं पछी शुं के छे अगत्यनी वात तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु योजनम् जे 4 भाग कर्या छे छेल्ले जे 4 भागा कर्या आपणे ए 4 भागने द्वितीयार्ध परित्यागेन एटले अर्धो भाग छोड़ीने અને બાકાનું ભાગાંતરેષુ યોજન હવે જુઓ એટલે આ જે 4 ભાગ થયા આ જે 4 ભાગ થયા એ 4 ભાગને એક ભાગ લઈને આમાં જોડવાનો બીજો ભાગ લઈને અગ્નિમાં જોડવાનો ત્રીજો ભાગ લઈને જળમાં જોડવાનો ચોથો ભાગ જોઈ લઈને પૃથ્વીમાં જોડવાનો એટલે આ આખો આકાશનો અડધો ભાગ ખાલી થયો
એમાં પેલા બધા અડધા અડધા ભાગ ઉમેરી દેવાના, એટલે થશે શું, કેવું સ્વરૂપ થશે, તો આકાશ અડધો હશે અને અડધો જે છે 50% આકાશ રહ્યો અને જે 50% ભાગ હતો એના 4 ભાગ થયા, એટલે 12.5 12.5 12.5 થયા. તો 12.5 12.5 માં 12.5 વાયુ હશે, 12.5 અગ્નિ હશે, 12.5 જળ હશે અને 12.5 પૃથ્વી હશે. એટલે આનું સ્વરૂપ કેવું બનશે, પશ્યંતો એતાદૃશમ સ્વરૂપમ ભવિષ્યતિ. હા, અને એ જુઓ ખાસ, અત્ર આકાશ અર્ધભાગ વર્તતે, અને એમાં 12.5 વાયુ છે, 12.5 અગ્નિ છે, 12.5 જળ છે અને 12.5 પૃથ્વી છે. હવે આ આકાશનો આખો ભાગ ખાલી થયો, તો એ 4 કટકા હતા, તો એ આકાશનો એક ભાગ અહીંયા જોડાઈ ગયો, એક ભાગ અહીંયા જોડાઈ ગયો, એક ભાગ અહીંયા જોડાઈ ગયો અને એક ભાગ અહીંયા જોડાઈ ગયો. ખ્યાલ આવે છે? તો બધી જગ્યાએ એક એક ભાગ જોડાયો તો થયું શું, અગ્નિમાં જ્યારે આકાશનો એક ભાગ જોડાનો ત્યારે અગ્નિનો એક ખૂણો ખાલી થયો, તો એ ખૂણો અહીંયા જોડાઈ ગયો, એક ખૂણો અહીંયા જોડાઈ ગયો, એક ખૂણો અહીંયા જોડાઈ ગયો. ઋત્વિક હાથ ઊંચો કરે છે, કઈ પ્રશ્ન છે? હા ગુરુજી, બોલો. બ્રિજેશભાઈ ને કેવું છે કે એનો વિડીયો બંધ કરી દે, અહીંયા અવાજમાં બહુ પ્રોબ્લેમ પડે છે, અવાજ કપાય છે તમારો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ થી. વિડીયો ચાલુ રાખે છે ને તો બસ મેચ કરી દીધો અહીંથી. ઓકે. બ્રિજેશે એવો મને મેસેજ કર્યો છે, અવાજ કટ થાય છે. હવે કટ થાય તો મને કહેજો, હવે લગભગ નહીં થાય અવાજ. તો તમને સમજાયું, નહીં તો ફરીથી થોડું લઉં છું, અવાજ કટ થતો હતો. બરાબર. જો આકાશ આદિ પંચમહાભૂતો એના 2 ભાગ થયા, 2 કટકા થયા, અને એમાં જે અડધો કટકો તો એમનેમ રાખ્યો ને અડધા કટકાના 4 ભાગ કર્યા અને 4 ભાગને એકબીજામાં જોડી દીધા. આટલું આપણે ભણ્યા સારભૂત. તો આવું સ્વરૂપ થાય છે. તો આકાશ, અત્યાર સુધી આકાશ કેવો હતો જુઓ, અત્યાર સુધી આકાશ અત્ર અસ્તિ તસ્ય સ્વરૂપ, અત્યાર સુધી આકાશ આવો હતો. આમાં કોઈ પણ પ્રકારનું એકમ ક્ષણ અત્યાર સુધી આવું સ્વરૂપ હતું. આકાશ આદિ 5 મહાભૂતોનું આવું સ્વરૂપ હતું. પણ જેવું પંચીકરણ થયું, પંચીકરણ કરતાની સાથે આવું સ્વરૂપ થઈ જાય છે. એટલે જે આકાશ એકલો હતો એ આકાશની અંદર હવે વાયુ પણ છે, અગ્નિ પણ છે, ને જળ પણ છે, ને પૃથ્વી પણ છે. સમજાણું? જે વાયુ એકલો હતો એ વાયુનો અડધો ભાગ એવો ને એવો છે, બાકી એના અડધા ભાગમાં પશ્યંતુ, એના અડધા ભાગમાં અગ્નિરપી વર્તતે, આકાશોપી વિદ્યતે, જલમપી અસ્તિ, પૃથ્વી અપી વિદ્યતે. તો એવું થયું. એ જ રીતે અગ્નિ પેલા એક આખો હતો, એની અંદર પણ બીજા 4 ભાગ થયા. તો એક મહાભૂતની અંદર, એક મહાભૂતની અંદર 5 વસ્તુ આવી ગઈ. અતઃ એતસ્યાઃ પ્રક્રિયાયાઃ નામ વર્તતે પંચીકરણ પ્રક્રિયા. જ્ઞાયતે? एतस्याः प्रक्रियायाः नाम किम् अस्ति? पञ्चीकरण प्रक्रिया. एतस्य
एकः श्लोकोऽपि विद्यते, एकं पद्यमपि अस्ति। पद्यमिदं पञ्चदशी नामकः कश्चन ग्रन्थविशेषः अद्वैतवेदान्तस्य, तस्यैव ग्रन्थस्य अयं श्लोकः विद्यते। अत्यन्तप्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। एवञ्च अस्माकं यतीन्द्रमद्दीपिकायामपि एतस्य श्लोकस्य उल्लेखः आसीत्। तदपि तस्मिन् विषये तस्मिन् दिनेपि अस्माभिः स्मृतम् आसीत् पञ्चीकरणप्रक्रिया विषये। अतः प्रसिद्धं पद्यं द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांशैः योजनात् पञ्चपञ्चते। द्विधा विधाय च ऐकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः। पश्यन्तु, एकैकमपि द्विधा विभज्य, ज्ञायते? एकैकमपि द्विधा विभज्य પછી શું છે? પછી શ્લોકમાં શું કહે છે જુઓ, ચતુર્ધા પ્રથમમ પુનઃ. ફરીથી જઈએ એમાં, ફરીથી શું કરવાનું? ચતુર્ધા પ્રથમમ પુનઃ. ફરીથી એના 4 ભાગ કરવાના. સમજાણું? આપણે એકમાં કરીશું. પછી શું કહે છે? स्वस्वेतरद्वितीयांशैः स्वस्व इतर द्वितीयांशैः योजनात् पञ्चपञ्चते. स्वस्व इतर पोतपोतानो बीजो भाग, इतर भागः नाम एकः भागः तथैव रक्षणीयः, इतर भागः यः वर्तते द्वितीयांशैः, अयं द्वितीयांशैः योजनात् पञ्चपञ्चते. એ બધાને એકબીજાની અંદર જોડવાના. આ ભાગ અહીંયા જોડવાનો, હા સરસ. એ ભાગ ત્યાં જોડવાનો ને એ ભાગ ત્યાં જોડવાનો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો સ્વસ્વતર દ્વિતીयांशैः योजनात् पञ्चपञ्चते. स्पष्टम्? श्लोकोऽपि सरलः वर्तते, अतः अवगन्तुमपि शक्यते. अत्र तस्य स्वरूपम् अस्माभिः उल्लिखितमस्ति. योजनात् पञ्चपञ्चते इति इयं वर्तते पंचीकरण प्रक्रिया. परीक्षामानो पण प्रश्न 8 मार्कમાં પૂછાય છે, पंचीकरण प्रक्रिया विशदयत. તો તમારે આને આવી આકૃતિ સાથે સમજાવવું પડે. તદાનીમ પૂર્ણાંકાન અવાપ્તમ શક્યતે. 8 માર્કનો હોય, આકૃતિ સાથે શ્લોક સાથે વ્યવસ્થિત તૈયારી કરી હોય ત્યારે માંડ 7 કે 6 માર્ક મળે. अतः तस्य सिद्धता योग्य रूपेण कर्तव्या. अस्य अप्रामाण्यं नाशंकनीयम्. आगर जोइए, त्रिवृत कर्ण श्रुतेः पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्. હવે આ પ્રશ્ન થાય છે, પંચીકરણ પ્રક્રિયા વેદોની અંદર તો ક્યાંય છે નહીં. વેદેષુ અથવા ઉપનિષત્સુ पंचीकरण प्रक्रियायाः उल्लेखो कुत्रापि न विद्यते. तर्हि कस्य उल्लेखः अस्ति? तो त्रिवृत्करण श्रुतेः उल्लेखो वर्तते. पंचीकरणं नास्ति, परन्तु त्रिवृत्करणं वर्तते. त्रिवृत्करणम् इत्युक्ते किम्? पंचीकरणे ये पञ्चमहाभूतानि सन्ति, तर्हि त्रिवृत्करणे कति भूतानि भवन्ति? 3 भूतानि भवन्ति. अतः त्रिवृत्करणस्य उल्लेखः कृतः. अतः त्रिवृत्करणे पंचीकरणस्य अंतर्भावः भवति. तो હવે ત્રિવૃત્કરણમાં કયા કયા મહાભૂતો હોય? આકાશ, વાયુ, અગ્નિ હોય કે વાયુ, અગ્નિ, જળ હોય કે જળ, અગ્નિ, તેજ, જળ, અગ્નિ અને પૃથ્વી હોય કે પછી પૃથ્વી, આકાશ ને વાયુ હોય કે પછી જળ, આકાશ ને વાયુ હોય? કયા કયા 3 હોય? તો એની અંદર છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર એકા શ્રુતિ વર્તતે. तासां त्रिवृतं त्रिवृतं एकैकां करवाणी. छांदोग्य उपनिषदમાં त्रिवृत्करणની વાત આવે છે. तर्हि तस्य स्वरूपं कीदृशं भवति? तत् पठन्तु. तासां त्रिवृतं त्रिवृतं एकैकां करवाणी. એટલે એમાં અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વીની વાત છે. સમજાય છે?
હવે અગ્નિ જળ અને પૃથ્વીની વાત હોય તો શું આકાશની ઉત્પત્તિ નથી થતી, વાયુની ઉત્પત્તિ નથી થતી? ત્યારે તરત જ ત્યાં એવું સમાધાન આપે છે કે ભાઈ આકાશની ઉત્પત્તિ તો થાય જ છે, આકાશમાંથી વાયુ ને વાયુમાંથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ થાય. કોઈ વ્યક્તિએ BA પાસ કર્યું હોય તો BA પાસ કર્યું હોય તો પછી એને 12મું કર્યું છે કે નથી કર્યું, 10મું કર્યું છે કે નથી કર્યું, એ પ્રશ્ન પૂછવાનો જ ના હોય. ખ્યાલ આવે છે? તો એમાં એવું પ્રશ્ન, એવું સમાધાન છે કે અગ્નિની વાત આવી તો અગ્નિ પેલા બેની ઉત્પત્તિ તો થઈ જ ગઈ છે, એટલા માટે એની તો કોઈ ચર્ચા કરવાની જરૂર જ નથી. એટલા માટે તિર્વુત્કરણમાં પંચીકરણનો અંતર્ભાવ થઈ જાય છે. આ શ્રુતિ વાક્ય છે છાંદોગ્યોપનિષદમાં. તાસામ તિરુવૃતમ તિવૃતમ એકેકામ કરવાણી. ભાઈ આ કોણ લીટા કરે છે? તાસામ ત્રિવૃતમ તિવૃતમ એકેકામ કરવાણી. તો આ રીતે ત્રિવૃત્કરણ શ્રુતિ વર્તતે. પશ્યંતુ પંચાનામ પંચાત્મકત્વે સમાનેપી તેષુ વૈશેષ્યા તદ્વાદસ્તદ્વાદઃ. હવે પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આ પંચીકરણની પ્રક્રિયા છે, આપણે જોઈ પંચીકરણની પ્રક્રિયાને, એના સ્વરૂપને પણ આપણે સમજ્યા. તો હવે આને આકાશ કેવો કે વાયુ કેવો? આની અંદર તો 5 મહાભૂતો છે, તો આને આકાશ કેવો, અગ્નિ કેવો, જળ કેવું કે પૃથ્વી કેવું? આને નામ શું આપવું? આની અંદર તો 5 કરે છે, 5 કીધા છે. તો બ્રહ્મસૂત્રની અંદર એનો પ્રશ્નનું સમાધાન છે. શું છે? તદ વૈશેષ્યાત્તુ તદ્વાદસ્તદ્વાદઃ એતત બ્રહ્મસૂત્રમ વર્તતે. ઇદમ બ્રહ્મસૂત્ર વૈશેષ્યાત તદ્વાદસ્તદ્વાદઃ. આનો અર્થ શું થાય? યસ્મિન મહાભૂતે યસ્ય વિશેષ રૂપેણ વ્યાપ્તિ ભવતિ તસ્ય કૃતે તન્નામ દાતવ્યમ. યથા પશ્યन्तુ આકાશઃ આસીત, આકાશઃ આસીત, આકાશઃ વર્તતે, અત્ર આકાશસ્ય અધિકાંશ રૂપેણ ભાગઃ વિદ્યતે. આકાશસ્ય અધિકાંશ રૂપેણ ભાગઃ વિદ્યતે અતઃ વૈશેષ્યાત તદ્વાદસ્તુ તદ્વાદઃ. એટલા માટે એને આકાશ તરીકે ઓળખીશું. આમાં વાયુ વધારે પડતો છે એટલા માટે તન્નામ વાયુ. અહીંયા અગ્નિ વધારે છે તો બ્રહ્મસૂત્રના પેલા વાક્યથી વૈશેષ્યાસ્તુ તદ્વાદસ્તદ્વાદઃ એનાથી અગ્નિ તરીકે ઓળખીશું, આને જળ તરીકે ઓળખીશું અને આને પૃથ્વી તરીકે ઓળખીશું. અતઃ વૈશેષ્યા તદ્વાદસ્તદ્વાદઃ ઇતિ અવગંતવ્યમ ઇતિ ન્યાયેન આકાશાદિ વ્યપદેશઃ સંભવતિ. એટલા માટે આકાશાદિ વ્યપદેશ, વ્યપદેશ એટલે ઉપદેશ, એને એવા નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ. સ્પષ્ટમ? કિંચિત અગ્રેસરામઃ. હવે એક અગત્યનો વિષય આવે છે પંચકર્મ પ્રક્રિયાની અંતર્ભૂત જ. જુઓ, તદાનીમ આકાશે શબ્દો અભિવ્યજ્યતે, વાયૌ શબ્દસ્પર્શૌ, અગ્નૌ શબ્દસ્પર્શ રૂપાણી, અપ્સુ શબ્દસ્પર્શ રૂપરસાહ, પૃથ્વ્યામ શબ્દસ્પર્શ રૂપરસ ગંધાશ્ચ. આ એક અગત્યનો વિષય છે. તો પછી આકાશની અંદર 5 મહાભૂતો છે, તો એમાં કયો ગુણ હોય એ પ્રશ્ન થાય ને. એ સમજવા માટે ચાર્ટ આપણે સમજીએ, પછી આપણે આગળ વધીએ. આ પંક્તિને પછી સમજીશું, એની પહેલા આપણે થોડું પાછળ જવાનું છે. જુઓ, આ અગત્યનો એક વિષય છે. આત્મનઃ ચૈતન્ય યત ચૈતન્યમ આસીત પૂર્વમ અજ્ઞાનોપહિત ચૈતન્યમ સૂત્રાત્મા તસ્માત સૂક્ષ્મ પંચમહાભૂતાનામ ઉત્પત્તિ જાત આસીત. પૂર્વ આપણે પેલા ભણી ગયા છે સૂક્ષ્મ મહાભૂતો, અને સૂક્ષ્મ મહાભૂતોને તન્માત્રા એવું નામ આપ્યું. ખ્યાલ આવે છે? અને પછી ત્યાં એવી પણ વાત હતી કે એમાંથી 5 મહાભૂતોની પૃથક પૃથક ઉત્પત્તિ ભવતી, કે અલગ અલગ ઉત્પત્તિ થાય છે. હવે એ યાદ કરીએ તો એ આત્મામાંથી ડાયરેક્ટ આકાશની ઉત્પત્તિ નથી થતી. આત્મનઃ આકાશ સંભૂતઃ, આકાશાદ વાયુ, વાયોરગ્નિ, અગ્નેરાપઃ,
અભ્ય પૃથ્વી પૃથિવ્યા ઓષધયઃ ઓષધિભ્યો અન્નમ. આ જે શ્રુતિ વાક્ય છે એમાં આત્મનઃ આકાશ સંભૂતઃ એવી વાત કરી. આત્મામાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થાય છે, પરંતુ તથા નાસ્તિ. આત્મનઃ શબ્દ તન્માત્રાયાઃ ઉત્પત્તિ ભવતિ, અને શબ્દ તન્માત્રામાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થાય. પછી આકાશમાંથી ડાયરેક્ટ વાયુની ઉત્પત્તિ નથી થતી, એમાંથી સ્પર્શ તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થાય, અને એમાંથી વાયુની ઉત્પત્તિ. વાયુમાંથી સીધી અગ્નિની નહીં, પેલા રૂપ તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થાય, અને રૂપ તન્માત્રાની માંથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ થાય. અગ્નિમાંથી સીધું જળ નથી ઉત્પન્ન થતું, પણ જળમાંથી પેલા રસ તન્માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે, અને રસ તન્માત્રામાંથી જળ ઉત્પત્તિ થાય, અને જળમાંથી ગંધ તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થાય, અને ગંધમાંથી પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ થાય. ખ્યાલ આવે છે? આ રીતે એનો ક્રમ છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આકાશનો તો આપણને અનુભવાય છે, આકાશ છે, આકાશ દેખાય છે. ખ્યાલ આવે છે? વાયુ દેખાય છે, અગ્નિ દેખાય છે, જળ દેખાય છે, પૃથ્વી પણ દેખાય છે, પણ તન્માત્રાઓ તો દેખાતી નથી. તો એને શું સમજવાનું? તો એમાં એક સમાધાન છે. તન્માત્રાનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો ક્ષીરદધનોઃ અંતરાલવત. દૂધમાંથી દહીં થાય તો એની મધ્યમ અવસ્થા હોય ને, દૂધમાંથી દહીં થાય તો એની મધ્યમ અવસ્થાને દૂધ પણ ન કહેવાય અને દહીં પણ ન કહેવાય. તો તન્માત્રાયાઃ સ્વરૂપમ તાદૃશમ વર્તતે. ક્ષીરદધનોઃ અંતરાલવત. તમે દહીં મેળવો દૂધની અંદર, તો પછી એ મેળવેલું દૂધ તો પીતા નથી. ખ્યાલ આવે છે? અથવા તો દહીંની જેમ એમાંથી સીધી છાશ પણ બનાવતા નથી મેળવણ નાખ્યા પછી. તો મધ્યમ અવસ્થા વર્તતે ખરું. સા અવસ્થા ક્ષીરમપી નાસ્તિ, સા અવસ્થા દધી અપી નાસ્તિ. મધ્યમ અવસ્થા વર્તતે. તો આ આત્મામાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ, આત્મામાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ, તો એની જે મધ્યમ અવસ્થા છે, સહ આત્માપી ન વિદ્યતે સહ આકાશોપી ન વિદ્યતે, સાતુ તન્માત્રા અવસ્થા વર્તતે, મધ્યમ અવસ્થા વર્તતે, શબ્દ તન્માત્રા. ખ્યાલ આવે છે? અને શબ્દ તન્માત્રામાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થાય. એ જ રીતે આકાશ ને વાયુની વચ્ચેની અવસ્થા તાદૃશી વર્તતે, યસ્ય સ્વરૂપમ અવગંતુમ ન શક્યતે પરંતુ અસ્તિ. સહ આકાશોપી નાસ્તિ સહ વાયુરપી નાસ્તિ, તસ્ય નામ રૂપ તન્માત્રા વર્તતે. વાયુ અગ્નિઃ ઇત્યયોઃ મધ્યમાવસ્થયા વર્તતે, સા વાયુ અપી નાસ્તિ સા અગ્નિરપી નાસ્તિ, અપિતુ સા સ્પર્શ તન્માત્રાવસ્થા વર્તતે. તદ્વદેવ અગ્નિ એવં જલમ ઇત્યનયોર મધ્યમાવસ્થા કાચન વર્તતે, સા અગ્નિરપી નાસ્તિ સા જલમપી નાસ્તિ, સા અવસ્થા વર્તતે રસ તન્માત્રા. તદ્વતે જલમ એવં પૃથ્વી ઇત્યનયોર મધ્યેપી એકા અવસ્થા વર્તતે, સા વર્તતે ગંધ તન્માત્રા અવસ્થા. સમજાય છે? જળ પણ નથી ને પૃથ્વી પણ નથી. હવે જોવાનું એ છે, શબ્દ તન્માત્રામાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ તો આકાશમાં કયો ગુણ આવે? આકાશની અંદર શબ્દ ગુણ આવશે. આકાશનો ગુણ કયો થયો? શબ્દ ગુણ. સમજાણું? તો આકાશની અંદર શબ્દ છે, તો આકાશઃ કીદૃશઃ વર્તતે? શબ્દ ગુણકમ આકાશમ ઇતિ તર્ક સંગ્રહ અસ્તિ ખલુ. શબ્દસ્ય ગુણઃ, શબ્દઃ યસ્ય ગુણઃ વર્તતે સહ આકાશઃ. હવે શબ્દ ગુણયુક્ત આ આકાશમાંથી રૂપ તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થઈ, અને રૂપ તન્માત્રામાંથી ક્ષમ્યતા શબ્દ ગુણક આકાશમાંથી સ્પર્શ તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થઈ, અને શબ્દ સ્પર્શ તન્માત્રામાંથી વાયુની ઉત્પત્તિ થઈ. પણ આકાશ કેવો છે? શબ્દ ગુણયુક્ત છે. તો શબ્દ ગુણયુક્ત સ્પર્શ તન્માત્રામાંથી વાયુની ઉત્પત્તિ થઈ, તો વાયુની અંદર બે ગુણ આવશે. ખ્યાલ આવે છે? એની અંદર શબ્દ પણ આવશે અને સ્પર્શ પણ આવશે. બે ગુણ આવશે આની અંદર. સમજણ? બે ગુણ યુક્ત વાયુમાંથી રૂપ તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થઈ, રૂપ તન્માત્રામાંથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ થઈ, તો અગ્નિનો પોતાનો ગુણ તો રૂપ છે જ, એનો પોતાનો ગુણ રૂપ છે જ. ખ્યાલ આવે છે? પણ બે ગુણ લઈને આવ્યો છે, એટલા માટે અહીંયા બીજા પ્લસ શબ્દ પ્લસ અહીંયા બે ગુણ પ્લસ કરવાના, એટલે આની અંદર ટોટલ 3 ગુણ થશે. રૂપ પણ થશે અને
શબ્દ અને સ્પર્શ 2 ગુણ થશે. એ રીતે જળમાં 4 ગુણ થશે અને પૃથ્વીની અંદર 5 ગુણ થશે. તો 5 મહાભૂતોમાં આકાશની અંદર 1 ગુણ છે, જ્યારે પૃથ્વીની અંદર 5 ગુણ છે. ખ્યાલ આવ્યો? પૃથ્વીની અંદર 5 ગુણ છે. એ વસ્તુને અહીંયા જોઈએ. તદેવત્ર નિરૂપિત આકાશः વર્તતે તત્ર શબ્દ ગુણः તર્हि આત્મનः યદ આકાશમ ઉદ્ભૂતમ તસ્માत् શબ્દस्य उत्पत्ति जाता. अतः आकाशे शब्दः विद्यते. शब्दगुणकात् वायोः, शब्दगुणकात् आकाशात् वायोः उत्पत्ति भवति. अतः वायौ शब्दस्पर्शौ 2 गुणौ भवतः. तद्वदेव गुणद्वययुक्तात् वायोः अग्नेः उत्पत्ति भवति. अग्नेः स्वस्य गुणः रूपम् अस्ति. अतः अग्नौ कति गुणाः भवन्ति? 3 गुणानि भवन्ति. ज्ञायते? अतः तत्र शब्दस्पर्श रूपाणि गुणत्रयाणि सन्ति. सरस. एवं च आप वर्तते. गुणत्रययुक्तात् अग्नेः आपः उत्पत्ति जाता. आपः स्वस्य गुणः रसः विद्यते. अतः अप्सु 4 गुणानि भवन्ति. शब्द स्पर्श रूप रसाः 4 गुणाः भवन्ति. तद्वदेव 4 गुणयुक्तात् आपः पृथिव्याः उत्पत्ति अभवत्. पृथिव्याः स्वस्य गुणः गन्धः विद्यते. अहिंया हूँ लखता भूली गयो छुं गन्धः. अतः अत्र गन्धः अत्र भवति. गन्धः अस्ति. अतः पृथिव्यां 5 अपि गुणाः भवन्ति. ज्ञायते? अतः इत्येवं रूपेण इदानीं तां पङ्क्तिं पश्यामः. हवे आ पङ्क्ति जोईए. जो भणता जईए ने समजता जईए. तदानीम् आकाशे शब्दः अभिव्यज्यते. शब्दस्य अभिव्यक्तिः भवति. तो वायौ शब्दस्पर्शौ अभिव्यज्येते. एवं च अग्नौ शब्दस्पर्श रूपाणि अभिव्यज्यन्ते. ज्ञायते? अप्सु शब्दस्पर्श रूप रसाः अभिव्यज्यन्ते. पृथिव्यां च शब्दस्पर्श रूप रस गंधाश्च अभिव्यज्यन्ते. હવે સમજાઈ ગઈ પંક્તિ આખી સરસ રીતે? જો હવે આગળ જોઈએ. એટલે આ રીતે આકાશમાંથી આ બધાની ઉત્પત્તિ થાય, પરમાત્મામાંથી આ બધાની ઉત્પત્તિ થાય છે. હવે જો આ પંચીકૃત મહાભૂતોથી, પંચગુણ યુક્ત મહાભૂતોથી પેલા અપંચીકૃત જે હતું સ્વરૂપ, એમાંથી જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય અને 2 અંતઃકરણની ઉત્પત્તિ થઈ. ખ્યાલ આવે છે? આ તો પંચીકૃત મહાભૂતો છે. અત્યાર સુધી તો મહાભૂતોનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું, મહાભૂતો કઈ રીતે પંચીકરણ સ્થિતિને પામ્યા એ સમજાવ્યું છે. પણ હવે એમાંથી કોની ઉત્પત્તિ થાય છે? તદ અવગંતવ્યમ. એતેભ્યઃ પંચીકૃત ભૂતેભ્યઃ પંચીકૃતેભ્યઃ ભૂતેભ્યઃ ભૂઃ ભુવઃ સ્વઃ મહઃ જનઃ તપઃ સત્યમ इति एतन्नामक उपरि विद्यमानानां लोकानां सृष्टि भवति. ख्याल आवे छे? आ 5 महाभूतोथी उपरि विद्यमानानां पंचीकृत ब्रह्मांडं वर्तते. संपूर्ण ब्रह्मांडं कीदृशं वर्तते? ब्रह्मांडाकारं वर्तते. पश्यन्तु अत्र अहं समयाभावात् सिद्धतां न कृतवान्, परन्तु यत्र अवगन्तुं शक्यते. अत्र अवगन्तुं शक्यते. किम् अवगन्तुं शक्यते? एतत् यद् विद्यते, पश्यन्तु, भूर्भुवस्वः महजनः तपस्सत्य इत्येतन्नामानाम् उपरि विद्यमानानां लोकानां सृष्टिः भवति. नाम उपरि विद्यमानानां लोकानां सृष्टिः. तो आ पंचीकृत महाभूतोथी અહીંથી શરૂ થાય. ખ્યાલ આવે છે? તો 7 લોકની શરૂ થાય છે. એમાં સર્વપ્રથમ ભૂલોકસ્ય સૃષ્ટિः, અનંતરમ ભુવર્લોકસ્ય સૃષ્ટિः વર્તતે,
अनन्तरं स्वर्लोकस्य सृष्टिः वर्तते, अनन्तरं महोलोकस्य सृष्टिः वर्तते, अनन्तरं भूर्भुवस्वः जनोलोकस्य, अनन्तरं जनलोकस्य जनः तपः, अनन्तरं तपोलोकस्य सृष्टिः, अनन्तरं सत्यलोकस्य सृष्टिः। नाम उपरि उपरि विद्यमानानां सप्तलोकानां सृष्टि जाता। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त, सप्तलोकानां सृष्टि जाता। अनन्तरम् अधः केषां सृष्टि भवति? जुव एमा अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पातालादीनां सृष्टि भवति। अधः केषां सृष्टि भवति पश्यन्तु। अतलस्य अत्र सर्वप्रथमम् अतलस्य सृष्टिः भवति, अनन्तरम् अतल वितल, अनन्तरम् इयं वितलस्य सृष्टि अधो अधो विद्यमानानां एમાં ઉલ્લેખ છે। જો અહીંયા જોઈ લઈએ એક વખત। નામક અધો અધો વિદ્યમાનાના, સમજાય છે? અધો અધો વિદ્યમાનાનાં સૃષ્ટિ ભવતિ। તો અતલ વિતલ સુતલ रसातल महातल तलातल एवं चत्र अंतिमे पातालस्य सृष्टि। ज्ञायते? उपरि उपरि विद्यमानानां भूर्भुवस्वः महजनः तपः सत्य लोकादीनां सृष्टिः भवति। अधो अधो विद्यमानानां आ बधा नीचे नीचे छे, एकबीजानी नीचे छे અને આ બધા એકબીજાની ઉપર છે। ખ્યાલ આવે છે? એકબીજાની આ બધા ઉપર છે, આ બધા લોકો। વચ્ચે ભૂરલોક છે, આ વચ્ચે જે છે એ ભુવરલોકઃ, यत्र वयं निवसामहे। ज्ञायते? अत्र अस्माकं निवासो भवति, सः भूर्लोकः वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यः भूतेभ्यः भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम् इत्येतन्नामक उपरि उपरि विद्यमानानां लोकानां सृष्टिः। एवं च अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामक अधो अधो विद्यमानानां नामकानां अधो अधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्गत चतुर्विध स्थूल शरीरामपि सृष्टिः भवति। खाली आटली सृष्टि નથી થતી આ પાંચ મહાભૂતોમાંથી। આ પાંચ મહાભૂતોમાંથી આટલી સૃષ્ટિ નથી થતી, પરંતુ ચતુર્વિધ સ્થૂલ શરીરાણાं સૃષ્ટિ अपि भवति। चतुर्विध स्थूल शरीराणि जानन्ति खलु भवन्तः? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, तेषामपि सृष्टि भवति। एना लक्षणो पण आपणे आवशे। અને સાથે સાથે કોની સૃષ્ટિ થાય છે? તદ ઉચિતાનામ અન્નપાનાદીનામ ચ ઉત્પત્તિઃ ભવતિ। અને તદ ઉચિતાનામ અન્નપાનાદીનામ, અને એને ઉચિત યત્કિમપि અન્નમ ભવતુ પાનમ ભવતુ તસ્યાપि સૃષ્ટિઃ ભવતિ। અંડજ પ્રાણી હોય એના માટે પણ ખાવાની સૃષ્ટિ થાય છે, સ્વેદજ પ્રાણીની પણ ખાવાની સૃષ્ટિ અન્નપાનની પરમાત્મા કરે છે, ઉદ્ભિજ પ્રાણીઓની પણ પરમાત્મા ભોજનની સૃષ્ટિ કરે છે, અને સ્વેદજની પણ પરમાત્મા બધાની સૃષ્ટિ કરે છે। ખ્યાલ આવ્યો? તો આ રીતે બધાની સૃષ્ટિ ચતુર્દશ ભુવનાનાं પંચીકૃત ભૂતેભ્યઃ ચતુર્દશ લોકાનાं સૃષ્ટિ ભવતિ। તત્તલ્લોકે शरीरधारिणः जीवाः भवन्ति, अतः शरीरधारिणां जीवानामपि सृष्टिः भवति। तत्तल्लोके शरीरधारिणां जीवानामपि सृष्टिः भवति। एवं च तत्तत् शरीरधारिणां जीवानाम् अन्नपानादीनाम् अपि सृष्टिः भवति। ज्ञायते? इत्येवं रूपेण स्थूल शरीरस्य एवं च स्थूल लोकानां सृष्टिः अभवत्। एतावत् स्थापयामः।